बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज तो पहले तुसी मेरे वीला गुरदू सुनते रहे तो नाल तुसी मेरियां सुक्कियां ते सड़ियां गल्लां भी सुनते रहे तो मैं लोगों के हक से रौला भी पांदा रहा। मेरा अज दिल करदा भी इस हालात जिहड़े अज बने हुए ने, रोज़ाना ही अजीब ते गरीब खबरां आंदियां ने, परेशान कुन हालात ने, तो ये थोड़ा जिहा ना कोई पंजाबी का तड़का ला के तो कोई पंजाबी दी गल्लां कर लीए। साडे कोल अज स्टूडियो विच मौजूद ने साडे दोस्त ने अमीन साहब। इन्हां दा तल्लुक शेखूपुरा दे कोल पिंड फरूकाबाद। पिंड तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा कस्बा होए, बड़ी वड्डी मंडी फरूकाबाद मंडी उन्होंने कहते हैं। और इत्थे कभी गुरु नानक भी आंदे हुंदे सन अपने खरीदारी वास्ते। फरूकाबाद का बड़ा एक तारीखी जिहड़ा ना वो कस्बा है। मौजूदा हालात इंज दे चलते पे ने भी हर बंदा जिहड़ा ना उसनूं हर वेले अपनी रोटी रोज़ी का चक्कर पिया होया है। उहदे कोल टाइम ही कोनी कि किसी दे कोल बैठ के गल्लां करिए। अज असीं इन्हां नूं खिच लिआंदा भी भाजी 2 मिनट आओ साडे नाल गल्लां करो। तो इन्हां ये अपने आप विच ना ये एक वक्री दुनिया है अमीन भाई की। ये सहाफ़ी भी ने, ये गुलकार भी ने, ये एक जोली पर्सन जिन्हों कहते हैं ना मज़ाहिया फिगर भी ने। तो इन्हां दी बड़ी नज़र होंदी है हर हालत के उत्ते ना कि किहड़े हालत च माशरा जा रहा है। अज असीं इन्हां नूं दावत दी है भी सानू कुछ सुनाओ। तो ये कहते हैं कि मैं थोड़ा जिहा मैं ना सुनावांगा कलाम तो किसी का, लेकिन इन्हां नूं पसंद है तो असीं उही कलाम इन्हां कोल सुनांगे। वो अगे एक बारी पंजाबी च गाना चलदा हुंदा सी, वो कहंदी सी नूरजहान गलबन कहंदी हुंदी सी, क्योंकि मैनूं एडा मतलब नहीं है शऊर नहीं है कि कौन किहड़े वेले किन्ने गाना गाया, मैनूं बोल याद रह जांदे है। वो एक बारी ना उन्होंने कोई नहर वाले पुल ते बुला के ते ना आप आया ही को ना। तो अजकल वैसे कुड़ियां नाल हो भी इंज ही रहा, टिकटाक ते फेसबुक ते लग जांदियां ने, यारियां दोस्तियां लग जांदियां ने। वो बाद चो कहंदा जी वो कह दिंदी तू इंज करना मेरे आस्ते ओप्पो का फोन लै आवीं। तो ओप्पो का फोन लैके तो आंदा ही कोनी, उन्होंने कहंदा ठीक है तू आ जा नहर वाले पुल ते मैं आंदा पिया। वो पूरियां निशानियां पुछदी भी तू किंज दा होएगा। वो दसेगा जी मेरे हत्थ च लाल रुमाल होएगा, तो काले में जुत्ती पाई होएगी, तो चिट्टा सूट पाया होएगा। तो अगों आंदा कोनी, फिर उड़ीकदी रह जाती है। तो वो नूरजहान नाल भी एक बार इंज ही किते होया। तो वो कहंदी सी कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के भाई आप पता नहीं कित्थे रह गया। वो बेचारा हो सकता उसले साइकिल का दौर से पंचर हो गया होवे। तो असी चाहते हैं भी इसी हवाले दे नाल ना अज कोई अमीन भाई सानू तुसी सुनाओ भी तुहाडा भी कभी महबूब दा कोई रौला रप्पा पिया, तुहानू भी कोई मतलब किते खिच पई है? जी वेखो पहले तो अपने वक्त दे विच इंसान अपनी जवानी दे विच बड़े लम्मियां चौड़ियां छालां छुलां मारदा है जी अपने वक्त दे विच आके टपदा रहिंदा एवें बंदर तां। हाँ जी वो फिर शोर शराबा हुंदा रहिंदा। ते बाकी गल इस तरह भी असीं कोई गुलूकार तो एडे है नहीं आ। वैसे एक दो लैना तुहानू मैं तुहाडी नज़र च कर देना शेर भाजी। वैसे मैं तुहानू गल सारी दसां बई गुलकार बहुते असीं सुने हैं, कई गुलकार है ही कोई नहीं, बस वो पब्लिक च ना उंज ही मशहूर हो जांदे है। हो सकदा असीं मशहूर हो जाइए अज तुहाडा गाना सुन के। नाले सानू किन्ने जी लाइक करना ते किन्ने शेयर करना, अल्लाह मालिक हर बंदा जी आपो आप मशहूर है। हां बिल्कुल बिल्कुल जी। चलो मैं चलो अपने दिल दी तो सुना ही दो। असीं अपने दिल दा बात कढ बिल्कुल बिल्कुल कड्डो जी। चलो मैं तुहानू दो लैना कड्डो जी कड्डो जी। गाना है जी मैडम नूरजहान दा। अच्छा जी। है बहुत अच्छी गुलकार से, अल्लाह पाक उन्हां नू जनता च कर देवे। आमीन। ते साडे पाकिस्तान दी एक पहचान सी और नाम वास्ते बेशक बेशक जी। ते ओहदियां दो लैना मैं तुहाडे नोट च कर देना। ते हुण जरा गौर कर रहे तुसीं इन्हां लफ्ज़ां दी। बेईमाना भुलते नहीं गईयां यादां मेरियां, बेईमाना भुलते नहीं गईयां यादां मेरियां। वे तू आप भी ना आयो सानू खत भी ना पायो, रातां चाननियां लगण हानेरियां। बेईमाना भुलते नहीं गईयां यादां मेरियां। लो जी मैं तो फिलहाल इन्ना की सुना सकना, इन्ना की मैनूं याद सी। भुल गई होना, उन्हें मंगे होना तुहाडे कोलों कि बैलेंस बुलेंस मंगे होना ते फिर तुसीं मिस कॉलां मारदे रहे होने ते उन्हें भुल गई होनी। लो जी इन्होंने तो अपनी गल सुना दी। सच भी इंज ही है जी, लोग अजकल भुल जाते हैं तो दौर भी भुलण वाला है ये। तो अजकल तो वैसे इस वास्ते कि एक दो बारी किसी कुड़ी नाल कोई मुंडा गल कर ले तो बैलेंस मंग लेंदी है। वो बैलेंस मंग लेंदी है, फिर वो बेचारा बंद ही करदा, बुला की करदा भी ये बैलेंस मंगदी है। मैनूं याद आ गया शकील भाई, मैं तुहाडी गल रोक रहा
ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਏ ਸਖਰ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਖਰ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਓਏ ਲੱਗਦੀ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੇਡੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਰਾਤੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 12-1 ਵਜੇ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਥੱਕਿਆ ਉੱਠਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਅਰੇ ਲੱਗਿਆ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੱਖਰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਜਾਣਾ ਨਾ ਬੜੀ ਧੁੰਦ ਤੇ ਬੜੀ ਵੀ ਸਰਦੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੱਲ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਵੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਭੇਜ ਦੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਮੰਗਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਿਲਣ ਟੱਕਰਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਵਾਂਗੀ, ਵੇਖਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੀ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਨਹੀਂ ਡੀਪੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਫਤ ਦੀ ਡੀਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਲਮ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਡੀਪੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦਨਾਦ ਗਰੁੱਪ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਿਓ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਪੱਖਾ ਟੁੱਟ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਯਾਦਗਾਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਨਾ ਖੁਸਰੇ ਬੇਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਣਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਡਸਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਸਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਹ ਛੇੜਦੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੁਫ ਤਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਥਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਾਨਤ ਬੀਬੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਹੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਵੀ ਫੁਲਾਈ ਮਾਹੀਆ। ਫੁਲਾਈ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵਨਹਾਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁਲਾਈ। ਉਹਦਾ ਮਿਸਵਾਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਵੀ ਫੁਲਾਈ ਮਾਈਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹੀਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ ਮਾਈਆ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਮਸ਼ੂਕ ਹੁਣ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਬਸ ਸੋਹਣੀ ਮਾਈਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਗਈ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਲੈ ਪਵੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਮਾ ਇਹ ਕੌਣ ਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ये मामू है आपका। तो हूँ ना ज़रा एहतियात भी करनी चाहिए है। अल्लाह बिली अल्लाह सोने के हवाले।